ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کو۔ عزیزان گرامی، آپ کے سامنے جس حدیث معصوم کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں عالی مقام ارشاد فرما رہے ہیں کہ السیاست و اساس الدین، سیاست دین کی بنیاد ہے۔ لیکن عزیزو، جب ہمارے دماغ میں لفظ سیاست آتا ہے اور جب ہم لفظ سیاست کو سماعت کرتے ہیں تو ہمارے دماغ میں عیاری، مکاری، بے وفائی، بےہودگی، جھوٹ، فساد، لڑائی، جھگڑا، ایسے خرافاتی جملے ہمارے ذہن میں آتے ہیں۔ لیکن ہمارا امام ارشاد فرما رہا ہے کہ سیاست جو ہے دین کی بنیاد ہے۔ آئیے مل جل کر دربار امیر میں چلتے ہیں۔ مولا، آپ فساد و بلاغت کے خالق ہیں۔ ہمارے ذہن میں جب لفظ سیاست آتا ہے تو ریاکاری و عیاری و مکاری ذہن میں آ جاتی ہے، لیکن آپ فرما رہے ہیں کہ سیاست دین کی بنیاد کا نام ہے۔ تو ایک مرتبہ شاید امام آواز نے دیکھو، جس زمانے میں تم زندگی گزار رہے ہو اس زمانے میں صرف باطل سیاستیں کی جا رہی ہیں، حق والی سیاست کا کوئی رابطہ نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، امام فرمانا چاہتے ہیں ہم سے کہ دیکھو، اگر تم چاہتے ہو کہ حق والی سیاست کو سنو، حق والی سیاست کو پہچانو اور باطل والی سیاست کو بھی پہچانو، تو تمہیں کتاب کا مطالعہ کرنا پڑے گا، تمہیں تاریخ پڑھنی پڑے گی۔ عزیزان گرامی، امام یہی بتانا چاہتے ہیں کہ اگر تم حق والی سیاست کو جاننا چاہتے ہو اور باطل والی سیاست کے درمیان اختلاف دیکھنا چاہتے ہو تو ہماری بھی سیاست کو دیکھو، ہمارے دشمن کی سیاست کو بھی دیکھو۔ عزیزان گرامی، جب ہم نے تاریخ کے اوراق کو پلٹنا شروع کیا تو ہم نے دیکھا کہ دو دربار سے دو سیاستیں نکلی۔ ایک دربار بنی امیہ کا دربار تھا، وہاں سے بھی سیاست نکلی۔ ایک دربار بنی ہاشم کا دربار تھا، وہاں سے بھی سیاست نکلی۔ عزیزان گرامی، جب ہم دربار بنی امیہ میں گئے تو ہم نے کیا دیکھا کہ جو وہاں کا پہلا خلیفہ تھا اس کی باطل سیاست یوں نظر آئی کہ جس کی باطل سیاست کی وجہ سے خاندان عصمت و طہارت کی خاتون کو اپنے حق کے لیے باہر نکلنا پڑا، جس کے باطل سیاست کی وجہ سے اہل بیت کے گھر میں آگ لگا دی گئی، جس کے باطل سیاست کی وجہ سے فاطمہ کے پہلو کو توڑ دیا گیا۔ عزیزان گرامی، جب ہم نے دوسرے خلیفہ کی باطل سیاست پہ نظر کی تو ہم نے دیکھا کہ اس کا اٹھنا بیٹھنا ثروت مندوں کے سامنے ہے، اس کا حق کے ساتھ تعلق نہیں ہے، یہ باطل کا ساتھ دیتا ہے، حق کا اس سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا کہ جہاں مستحقین کے مال کو مستحقین تک پہنچانا چاہیے تھا، یہ مستحقین کے مال کو چھین کر ان سے عیاشی کر رہا ہے، بدماشی کر رہا ہے، لوگوں کے درمیان اختلاف پیدا کر رہا ہے۔ ہم نے جب تیسری سیاست کو دیکھا تو ہم نے دیکھا کہ اس کی باطل سیاست کی وجہ سے شراب عروج پہ تھی، بدماشیاں عروج پہ تھیں۔ جب جہاں قرآن اور فرامین مصطفیٰ کو یکجا کرنے کے لیے خزانے کے دہانے کھول دینے چاہیے تھے، وہاں عیاشی، بدماشی اور کنیزوں کے ساتھ بےہودگی اور رشتہ داری تعلق کرنے کے لیے یہاں پہ دہانے کھولے گئے خزانے کے۔ جب ہم نے معاویہ کی سیاست کو دیکھا تو ہم نے دیکھا کہ جس وجہ سے معاویہ کو خلیفہ بنایا گیا اسی کو مار کر یہ اپنی حکومت کو کامیاب کر لیا اور اس کا سارا قتل کا الزام علی کے دامن پہ لگا دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دو اسلام ایک میدان میں آ گئے، ایک حقیقی اسلام تھا، ایک باطل والا اور دکھاوٹی اسلام تھا۔ دونوں اسلام ایک مقام پہ آ کے جمع ہو گئے، ایک میدان میں آ کے جمع ہو گئے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ دونوں کے درمیان حرب ہوا۔ نتیجہ یہ ہو گیا کہ باطل والے اسلام کے 2500 سپاہی مارے گئے اور حقیقی اسلام کے 500 سپاہی مارے گئے، جس کے نتیجے میں ہزاروں اولادوں کے سر سے باپ کا سایہ اڑ گیا، ہزاروں عورتیں بیوہ ہو گئیں۔ اب ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، اب ان کا کوئی مددگار نہیں ہے، اب ان کی قسمت میں کنیزی لکھ دی گئی۔ عزیزان گرامی، اب ہم نے جب 5ویں خلیفہ، جب معاویہ کے بعد جب ہم نے یزید کی سیاست کو دیکھا تو یہ تو سب سے بڑا اور سب سے نایاب نکلا۔ اس نے تو یہ بھی کہہ دیا نہ کوئی وحی آئی، نہ کوئی کتاب آئی، نہ کوئی رسول آیا، نہ کوئی نبی آیا، نہ کوئی ملک آیا۔ عزیزان گرامی، اس نے بدماشی کو عام کر دیا، شراب پینے کو حق کا ثابت کر دیا۔ یہ چاہتا تھا کہ ماں بیٹے میں شادی کرا دی جائے۔ عزیزان گرامی، یہ 5 جو ہم نے سیاستیں بیان کی یہ بنی امیہ کے گھر سے نکلی۔ آئیے ہم سیاست کے پلے کو پلٹتے ہیں اور آنے کے بعد
बनी हाशिम के घर की सियासत को देखते हैं तो हमने देखा कि बनी हाशिम के घर से जो सियासत चली वो हक वाली सियासत थी। हमने देखा कि जब मोहम्मद ने सियासत की तो यूं नजर आए मोहम्मद सियासत करते हुए कि जो बुढ़िया रसूल पे कूड़ा फेंकती रही जब वो बीमार पड़ गई रसूल इयादत को चले गए। हसन ने इस तरीके से सियासत की कि शामी आदमी जब गाली देने लगा तो इमाम आए और आने के बाद कहते तू परदेसी लगता है, तेरे होठ फुफड़ाए हुए हैं, तेरे चेहरे पर खूबसूरती की आलम है, अरे तेरे बालों में मिट्टी लगी हुई है, तू घबराया हुआ लगता है, तू इस शहर का नहीं लगता, तू परदेसी लगता है। अगर तेरे पास मकान नहीं तो मकान हम देंगे, जमीन नहीं है जमीन हम देंगे, लिबास नहीं है लिबास हम देंगे, खाना नहीं है खाना हम देंगे, पैसा नहीं है पैसा हम देंगे। मौला अली की हक वाली सियासत यूं नजर आई कि जिस मलून ने इमाम के सर पे गुर्ज मारा इमाम उसको शरबत पिलाते हुए नजर आए। जहां मलिका और कनीजों के दरमियान इख्तिलाफ पाया जाता था उस दौर में शहजादी ने यूं सियासत की कि फिजा इस घर की अजमत यह है कि इस घर में कनीज आने के बाद बहन बन जाती है, लिहाजा एक दिन जिम्मेदारी तुम्हारी होगी, एक दिन जिम्मेदारी हमारी होगी, एक दिन खाना हम बनाएंगे, एक दिन खाना तुम बनाना। जब मौला हुसैन ने सियासत की तो यूं नजर आया जैसे सुबह नमूदार हुई, एक यतीम दफनबाब करने लगा। जैसे इमाम ने दरवाजा खोला तो क्या देखा, एक छोटा सा बच्चा है। कहने लगा मौला मेरा बाबा फला जंग में मार दिया गया, मेरी माँ बीमार है। नुसैरी डॉक्टर कहता है कि हुसैन के यहाँ सफेद घोड़ा है, उसका जिगर चाहिए ताकि मेरी माँ की जान बच जाए। अजीजों, एक बेवा औरत को बचाने के लिए हुसैन ने एक घोड़े को कुर्बान कर दिया, 2 घोड़े को कुर्बान कर दिया, 3 घोड़ों को ज़िबह कर दिया। रिवायत यहाँ तक बताती है कि हुसैन ने 7 घोड़े ज़िबह करा दिए। अजीजों, यही तो इमाम हमसे बताना चाहते हैं कि देखो जिस सियासत की वजह से औरतें घर से बाहर आ जाए अपने हक के लिए, जिस सियासत की वजह से अरे स्टूडेंट पे लाठियां बरसा दी जाए, जिस सियासत की वजह से मजदूरों को लाठी से पीट दिया जाए, जिस सियासत की वजह से जिस जमाने में दवाखाने खोलने चाहिए थे उस जमाने में शराब खाने खोल दिए गए, जहाँ यूनिवर्सिटी खोलनी चाहिए थी वहाँ पे शराब के अड्डे बना दिए गए, जिस सियासत की वजह से पूरा शहर आग में जल गया, जिस सियासत की वजह से हर इंसान परेशान है, हर इंसान घबराया हुआ है, हर इंसान मुस्तरिब है, हर इंसान घबराया हुआ है, तो समझ लेना जिस सियासत की वजह से हर इंसान घबरा जाए वो बातिल वाली सियासत है। लेकिन जिस सियासत की वजह से हर इंसान खुश हो, गरीब भी खुश हो, अमीर भी खुश हो, जिस सियासत की वजह से अरे यतीमों के सर पे हाथ रखने वाला मौजूद हो, जिस सियासत की वजह से जंग सुलह में तब्दील हो जाए, जिस सियासत की वजह से दुश्मन दोस्त बन जाए, जिस सुलह की वजह से एक दूसरे के खून के प्यासे हुए इंसान गले मिल जाए, तो समझ लेना ये वो सियासत है जो इस्लाम वाली सियासत है। अजीजाने गिरामी, दोनों सियासतों को पढ़ने के बाद जिस नतीजे तक मैं पहुंचा हूँ वो नतीजा आप तक बयान करना चाहता हूँ। दोनों सियासतों को पढ़ने के बाद मुझे यही मालूम चला कि सियासत उस बारिश के कतरे के जैसा है कि जो बारिश का कतरा अगर सांप के मुंह में जाए तो जहर बन जाता है, अगर सीप के मुंह में जाए तो स्मोती बन जाता है। वैसे ही अगर यह सियासत किसी नाअहल के हाथ में लग जाती है तो अपना भी पराया बन जाता है। लेकिन जब यही सियासत अगर किसी जिम्मेदार हाथों में आ जाए तो फारस का रहने वाला सलमान भी मिन्ना वाला बैठ के मंजूर आ जाता है। सलमान पढ़ना मोहम्मद वाले मोहम्मद पे कि मौला हुसैन ने सैयद सज्जाद के लिए बद्दुआ की कि मेरा बेटा बीमार हो जाए। नहीं अजीजाने गिरामी, जो इमाम दुश्मनों के लिए बद्दुआ ना करे वो अपने बेटे के लिए कैसे बद्दुआ कर सकता है। ये हुसैन की हिकमत थी और हुसैन की सियासत थी। हुसैन जानते थे कि मेरी शहादत के बाद लोग मुझे बुरे लफ्जों से याद करेंगे, लिहाजा सैयद सज्जाद को इस सियासत के तहत कूफे और शाम के लिए मुंतखब कर लिया। अजीजों, इस जुमले को कहने से पहले मैं एक मिसाल देना चाहता हूं ताकि मेरी बात वाज़ेह हो जाए। अजीजों, 2 बाप बेटे हैं, रेलवे लाइन के पास उनका छोटा सा मकान है, मजदूर हैं, रोजाना सुबह उठते हैं, मजदूरी करते हैं, शाम में वापस आ जाते हैं। इनका यही रवैया है, सुबह उठे, काम काज किया, शाम में घर वापस आ गए। लेकिन एक दिन जब दोनों बाप
उस रेलवे ट्रैक से गुजर रहे थे, रेलवे लाइन से गुजर रहे थे, तो क्या देखा कि कुछ चोर और डाकू हैं जो रेलवे लाइन को जाम कर रहे हैं और उनका मंसूबा ये है कि ट्रेन यहाँ तक आएगी तो रुक जाएगी, लिहाजा जब ट्रेन रुक जाएगी तो हम माल लूट लेंगे, औरतों के साथ बदकारियां करेंगे, जेवरात लूट लेंगे, नामूस के साथ बेइज्जती करेंगे। अजीजाने गिरामी, बाप ने कहा कि बेटा हम जान दे देंगे लेकिन मुसाफिरों के लिए कोई ऐसा कदम न उठाने देंगे इनको कि जिसकी वजह से उनका माल लूट जाए, उनके जेवरात लूट जाए। अजीजों, ये दोनों बाप बेटे उस जाम वाली जगह से कुछ कदम आगे बढ़े और जैसे ही देखा कि ट्रेन आ रही है, एक मतलब बाप ने अपने आप को ट्रेन के हवाले कर दिया, नतीजे में वो दुनिया से चला गया। ट्रेन रुक गई, लोगों ने पूछा ये ट्रेन क्यों रुकी, तो किसी ने कहा कि एक बुजुर्ग आदमी ने आत्महत्या कर ली है। अब लोग गाली देने लगे, अरे मरने के हजारों रास्ते हैं, सैलाब आता है, दरियाएं हैं, नदी है, उसमें डूब के मर जाओ, आग लगा के मर जाओ, फांसी लगा के मर जाओ, जहर खा के मर जाओ, अरे ट्रेन में आगे आने की क्या जरूरत है, अरे हमें शादी में जाना था लेट हो गए, हमें दफ्तर जाना था हम लेट हो गए। अजीजाने गिरामी, जब इसके मकसद को पामाल लोग करने लगे, अब जिम्मेदार बन के बेटा उठा क्या कहते हो, मेरे बाबा ने अपने लिए नहीं कुर्बानी दी है, मेरे बाबा की कुर्बानी का मकसद ये था कि तुम्हारी नामूस बच जाए, तुम्हारी इज्जतें बच जाए, तुम्हारा माल बच जाए, तुम्हारे जेवरात बच जाए। अजीजाने गिरामी, यही हाल मौला हुसैन का था। मौला हुसैन जानते थे कि यजीद की हुकूमत बड़ी लंबी चौड़ी है, जब मैं शहीद हो जाऊंगा तो लोग मुझे बागी भी कहेंगे, काफिर भी कहेंगे, खारजी कहेंगे, लिहाजा सैयद सज्जाद को मुंतखब किया। बेटा अगर मेरे मकसद को लोग न जाने तो तुम्हारी जिम्मेदारी होगी कि मेरे मकसद को लोगों तक पहुंचाओ। अजीजाने गिरामी, यही हुआ जब कूफा शाम में लोग ये कहते हुए नजर आए, ये बागियों का काफिला है, ये तागियों का काफिला है, ये खारिजियों का काफिला है, इसने यजीद के खिलाफ खरूज किया था, इसके बाप ने यजीद के खिलाफ परचमे बगावत को बुलंद किया था, ये खारिजियों का काफिला है। लोग पत्थर मारने लगे। अजीजाने गिरामी, एक मर्तबा सैयद सज्जाद बाप की वसीयत पे अमल करते हुए जिम्मेदार बन गए। ये लोगों क्या कहते हो, मेरा बाप अपने लिए जान नहीं दिया है, मेरे बाबा के कत्ल होने का मकसद ये था कि तुम्हारी नामूस बच जाए, तुम्हारे माल बच जाए, तुम्हारे आरज़ू बच जाए, तुम्हारे नामूसों के साथ कोई गलतफहमी ना हो। इसलिए कि करबला में दो नजरियात थे, एक नजरिया चाह रहा था ला इलाहा मिट जाए, एक नजरिया चाह रहा था ला इलाहा बाकी रहे, एक नजरिया ये चाह रहा था कि मोहम्मद रसूलुल्लाह मिट जाए, दूसरा नजरिया ये चाह रहा था मोहम्मद रसूलुल्लाह बाकी रहे, एक नजरिया ये चाह रहा था कि अज़ान और इक़ामत मिट जाए, एक नजरिया ये चाह रहा था कि अज़ान और इक़ामत बाकी रहे, एक नजरिया ये चाह रहा था सब बेनमाजी हो जाए, एक नजरिया ये चाह रहा था सब नमाजी हो जाए, एक नजरिया ये चाह रहा था कि सब बदकार हो जाए, एक नजरिया ये चाह रहा था सब नेकूकार हो जाए, एक नजरिया ये चाह रहा था कि मस्जिदों को अरे शराब खाने बना दिए जाए, एक नजरिया ये चाह रहा था कि मस्जिद की हुर्मत को बाकी रखा जाए, एक नजरिया ये चाह रहा था बदकारी को आम कर दी जाए, एक नजरिया ये चाह रहा था कि मदकारी को बदकारी कहा जाए। अलगरज इमाम ये कहना चाहते हैं कि एक नजरिया ये चाह रहा था कि हलाल मोहम्मदी हराम में तब्दील हो जाए और हराम मोहम्मदी हलाल में तब्दील हो जाए, लेकिन एक नजरिया ये चाह रहा था हलाल मोहम्मदी हलाल रहे और हराम मोहम्मदी हराम रहे। अलगरज अगर मेरा बाबा कत्ल न होता और यजीद के हाथों में बैत कर लेता तो तुम लोग में से अक्सरियत वो होते जो ज़िनाकार भी होते, अपनी बेटियों से शादी भी किए होते, अपनी औलाद के साथ शादियां करते, तुम्हारे मुकद्दर में बदकारी लिख दी जाती, तुम्हारे औरतों के साथ ज़िना किया जाता, तुम्हें तुम्हारे नीचे से मुसल्ले को खींच दिया जाता, मस्जिदों को शराब खाना बना दिया जाता। अजीज़ाने गिरामी, जैसे ही हुसैन के मकसद को सैयद सज्जाद ने बयान किया, अब जो लोग हुसैन को बागी कह रहे थे, जो हुसैन को बुरा भला कह रहे थे, वो हुसैन का कसीदा पढ़ने लगे। जो अभी तक यजीद को खलीफतुल्लाह, खलीफतुल मुस्लिमीन, बादशाह वक्त कह रहे थे, वो यजीद को बुरा कहने लगे। अजीज़ाने गिरामी, अगर हुसैन चाहते तो यजीद को करबला में बुला के रुसवा कर सकते थे, लेकिन मेरा इमाम ये नहीं चाहता था कि एक बादशाह वक्त को बेआबो किया सेहरा में ला के जलील किया जाए, बल्कि मेरे मौला की ख्वाहिश थी कि तैयारे यजीद में जाके यजीद को जलील किया जाए। यही वजह है अजीज़ाने गिरामी कि जो लोग अभी तक यजीद को अच्छा कह रहे थे वो यजीद को गालियां देने लगे, और जो लोग अभी तक हुसैन को बुरा कह रहे थे वो हुसैन का कसीदा पढ़ते हुए नजर आए। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पे। अजीज़ाने गिरामी, यही वजह है अजीजों, जब दरबार यजीद में मौला सज्जाद पहुंचे
تو بار بار یہ کہہ رہے تھے یزید مجھے حکم دے، اجازت دے کہ میں اس لکڑی کے انبار پہ جاؤں اور میں کچھ کہوں، لیکن بار بار یزید انکار کر دے رہا تھا۔ یزید جان رہا تھا کہ مجھے ذلیل کیے بغیر چھوڑے گا نہیں۔ یزید کو معلوم تھا یہ بنی امیہ کا کتا نہیں ہے جو صرف اپنے در پہ بھونکے گا، یہ بنی ہاشم کا شیر ہے، جہاں بھی چاہے گا اپنی گرج کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں پہ قبضہ کر کے میرا مخالف بنا دے گا۔ لیکن عزیزان گرامی، جب لوگوں نے کہا یزید ڈرتا کیا ہے، اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑی ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، کمر میں لنگر ہے، گلے میں خاردار توپ ہے، ایک بیمار ہے، لاچار ہے، اسے کیوں ڈرتا ہے؟ عزیزان گرامی، اب یزید مجبور ہو گیا کہ سید سجاد کو بیان کرنے دیا جائے۔ اب سید سجاد اس لکڑی کے انبار پہ آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایھا الناس اوتینا ستن وفضلنا بسبعین، اوتینا العلم والحکمہ والسماحۃ والشجاعۃ والفصاحۃ والمحبۃ فی قلوب المؤمنین، وفضلنا بان منا النبی المختار محمد ومنا صدیق ومنا الطیار ومنا اسد اللہ واسد رسولہ ومنا سید شباب اہل الجنہ ومنا سیدۃ نساء العالمین۔ عزیزان گرامی، ایک مرتبہ سید سجاد کہتے ہیں اے لوگوں، اللہ نے ہمیں 6 صفات عطا کیے ہیں اور 7 فضیلتیں عطا کی ہیں۔ 6 صفات یہ ہیں: علم، سخاوت، شجاعت، فصاحت و بلاغت اور مومنین کے دلوں میں ہماری محبت۔ اب عزیزان گرامی، سید سجاد پورے موڈ میں آ گئے کہ یزید کو ذلیل کیا جائے۔ اب سید سجاد کہتے ہیں اے لوگوں، اب دیکھو اللہ نے ہمیں 7 فضیلتیں عطا کی ہیں۔ وہ فضیلت یہ ہے کہ محمد ہم میں سے، محمد پہ پتھر برسانے والے ہم میں سے، علی ہم میں سے، علی پہ ضربت لگانے والا ہم میں سے، فاطمہ ہم میں سے، فاطمہ کے پہلو کو توڑنے والا ہم میں سے، جعفر طیار ہم میں سے، ارے جعفر طیار کے دونوں بازو قلم کرنے والا ہم میں سے، ارے حسن ہم میں سے، حسن کے جنازے پہ تیر برسانے والے ہم میں سے، ارے حسین ہم میں سے، حسین کو قربان کرنے حسین کو حسین کو شہید کرنے والا یزید ہے، ارے حمزہ ہم میں سے، حمزہ ہمارے جب تھے، حمزہ کا جگر کھانے والی یزید کی دادی تھی۔ ایک صلوات پڑھ محمد والے محمد پہ۔ نعرہ حیدری، حیدری، عزیزان گرامی، نعرہ صلوات۔ اب جیسے ہی سید سجاد نے کہا تو اب جو یزید یہ کہہ رہا تھا، کوئی کتاب نہیں آئی، کوئی نبی نہیں آیا، کوئی ملک نہیں آیا، نہ اذان سے کوئی مطلب، نہ نماز سے کوئی مطلب۔ اب سید سجاد کے خطبوں کو روکنے کے لیے ایک مرتبہ آنکھوں کی پتلیوں کے ذریعے اشارہ کرتا مؤذن کو کہ اٹھ کے اذان دو۔ عزیزوں، اگر ہمارے سامنے وہ مؤذن اذان دیتا تو ہم روک دیتے کہ وقت نہیں ہے، پہلے میری گفتگو کو تمام ہونے دو پھر اذان دینا۔ لیکن سید سجاد سمجھتے تھے یہ یزید سیاست کر رہا ہے۔ مولا مسکرا کے شاید یہی کہیں یزید سیاست کرنا ہے تو کر لے، آج ہم بھی سیاست پہ اترے ہیں۔ ارے کل پہلے علی نے تیرے بابا کو رسوا کیا تھا، آج دوسرا علی نے تجھے رسوا کر دیا تو مجھے حسین کا بیٹا نہ کہنا۔ عزیزان گرامی، یہیں تک نہیں، جب مؤذن اذان دینے لگا، جیسے مؤذن نے کہا اللہ اکبر، سید سجاد خاموش ہو گئے۔ خاموش ہونے کے بعد کہتے ہیں بے شک اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ جب مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا بے شک اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، جیسے سید سجاد کے سامنے مؤذن کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، عزیزان گرامی، اب سید سجاد اپنا فریضہ کر سمجھتے ہوئے مؤذن کو روک دیا اور یزید کی طرف مخاطب ہوئے، یزید بتا یہ جو اذان میں نام لیا جا رہا ہے یہ تیرے جد کا نام ہے یا میرے جد کا نام ہے؟ جو اذان میں نام لیا جا رہا ہے اس نام کا تعلق ہم سے ہے یا تم سے ہے؟ یزید تو کیا چاہتا تھا کہ کربلا کے میدان میں میرے بابا کو شہید کر کے تو اپنے آپ کو سمجھتا تھا کہ تو جیت گیا؟ یزید سن، لوگوں کے سروں کو تن سے جدا کرنے کے بعد بادشاہت کرنا تیرا کام ہے، ارے لوگوں کے دلوں میں اتر کر کے راج کرنا ہمیں بیت کا کام ہے۔ صلوات پڑھ محمد والے محمد پہ۔ عزیزان گرامی، سید سجاد جب رہا ہو گئے تو رہائی کے بعد 3 کاموں پہ سب سے زیادہ کام کیا ہے۔ 3 اہم موضوع تھے۔ پہلا موضوع دعا کا تھا، جس دعا کا مجموعہ سید سجادیہ ہمارے پاس موجود ہے۔ دوسرا کام جو سید سجاد نے کیا وہ یہ کرتے تھے کہ غلاموں کو خریدتے تھے
उनको तफसीर कुरान, हाफिज कुरान, अहादीस का हाफिज बनाकर रिहा कर देते थे। किस तरीके से हुसैन ने अपने बाबा की मजलूमियत को लोगों तक पहुंचाया। तीसरा काम ये सैयद सज्जाद किया, सैयद सज्जाद ने ये किया, मजलिसें बर्पा करते थे, आंसू बहाते थे। कसम खुदा की किस खुलूस के साथ नाम हुसैन को हम तक पहुंचाया गया है कि कल भी नाम हुसैन मुअस्सिर था और आज भी नाम हुसैन असरअंदाज है। यही वजह है अज़ीज़ाने गिरामी कि मुल्क पाकिस्तान में हर साल एक जुलूस गुजरता था तो एक रोड से दूसरे रोड पे जाने के लिए एक छोटी सी गली से गुजरना पड़ता था, और वो जो बस्ती थी वो अहले सुन्नत की थी। तो एक साल ऐसा भी आया कि जब वो जुलूस गुजरने का वक्त आया तो वहां का जो इमाम था, पेश इमाम था, उसने कहा कि इस साल हम जुलूस इस रास्ते से नहीं गुजरने देंगे। तो जो चाहता हूं अज़ीज़ाने गिरामी, तो शिया ने शिकायत की, थाने में दोनों तरह के दोनों मजहब के उलमा को बुलाया गया। इंस्पेक्टर कहता है देखो हर साल इस रास्ते से ये जुलूस जाता है तो इस साल क्यों नहीं जाने दे रहे हो। सुन्नी आलिम दीन कहता है नहीं, हम इस साल इस गली से नहीं गुजरने देंगे। अज़ीज़ाने गिरामी, तवज्जो चाहता हूं। एक मर्तबा वो इंस्पेक्टर कहता कि देखिए हम शियों को आधे घंटे की मोहलत देते हैं, ये रुक के मातम नहीं करेंगे, या हुसैन कहते हुए तुम्हारी बस्ती से गुजर जाएंगे, रोड पे जाके मातम करेंगे। शिया उलमा ने कहा नहीं आगा, हम आधा घंटा नहीं बल्कि हम 20 मिनट में यहाँ से गुजर जाएंगे, आप इजाजत तो दिलवाइए। एक मरतबा इंस्पेक्टर कहता है कि अब तो ये 20 मिनट पे राजी हो गए, अब क्यों तुम्हें परेशानी है। एक मरतबा वो सुन्नी आलिम दीन कहता नहीं, हम 1 मिनट के लिए इनको इजाजत नहीं देंगे। जब इंस्पेक्टर ने पूछा क्या वजह है तो वो कहने लगा अम्मा ये साल भर में एक मरतबा हमारी गली से या हुसैन कह के गुजरते हैं तो हमारे बच्चे पूरे साल या हुसैन करते हैं। एक सलवात कर दे मोहम्मद व आले मोहम्मद पे। अज़ीज़ाने गिरामी, ये मजलिसों का सलीका, ये आंसू बहाने का तरीका, ये हुसैन पे रोने का तरीका जनाब सैयद सज्जाद ने हमें दिया है। आज रोज़े शहादत सैयद सज्जाद है। 2 रिवायतें आपके सामने पेश करूंगा, उसके बाद आपकी ज़हमत को तमाम कर दूंगा। अजीजों, रिवायत बताती है कि जब ये लुटा हुआ काफिला दरबार इब्न ज़ियाद में पहुंचा तो एक मरतबा इब्न ज़ियाद कहता है कि सैयद सज्जाद, देखा हमने तुम्हारे बाबा के साथ क्या किया। ए सैयद सज्जाद, तुम्हें मालूम है कि हमने तेरे बाबा के साथ क्या सलूक किया। सैयद सज्जाद जो सर झुकाए हुए सुन रहे हैं। एक मरतबा इब्न ज़ियाद ने हुक्म दिया कि उस सरदार को बुलाया जाए कि जिसके लश्कर ने हुसैन के लाशों को पामाल किया। लो अज़ादारों, एक मरतबा असीद इब्न मालिक को बुलाया गया। असीद इब्न मालिक आया। एक मरतबा इब्न ज़ियाद कहता है असीद इब्न मालिक, जरा सैयद सज्जाद से बताओ कि अरे उसके बाबा के लाशों को कैसे पामाल किया गया। एक मरतबा जालिम है अज़ादारों, लेकिन कहता है इब्न ज़ियाद, अरे वो मंजर याद ना दिला, अरे मैं उस मंजर को भूलना चाहता हूँ। अज़ादारों, जालिम है लेकिन मंजर भूलना चाहता है। लेकिन एक मरतबा इब्न ज़ियाद कहता है नहीं, मेरा हुक्म है कि तुम सुनाओ। एक मरतबा कहता है इब्न ज़ियाद, मेरा हुक्म है तो मैं सुनाने पे मजबूर हूँ। लो सुनो, जब हुसैन शहीद हो गए, जब अहले हरम को कासिम कर लिया गया, जब ख़याम हुसैन में आग लगा दी गई, जब सैयद सज्जाद को हथकड़ी पहना दी गई, जब सकीना की बालियों को खींच लिया गया, जब ज़ैनब पे मगनो चादर हो गई, तो एक मरतबा मैंने लश्कर को हुक्म दिया कि नालबंदी की जाए। 9,000 नालबंदी की गई। एक मरतबा असीद इब्न मालिक कहता है ए इब्न ज़ियाद, अरे हमने हुसैन के जनाजे पे अरे घोड़ों को ऐसे दौड़ाया जैसे चक्की के 2 पाटों के दरमियान अरे ताने को पीस दिया जाता है। वैसे ही सैयद सज्जाद के बाबा के जनाजे पे घोड़े दौड़ा दिए गए। एक मरतबा सैयद सज्जाद ने मदीने का रुख किया। ए नाना, अरे आपके पीछे मलाइका नमाज पढ़ती थी नाना, मलाइका नमाज पढ़ते थे नाना। आपके नवाजे के साथ करबला में ये जुल्म कर दिया गया कि घोड़ों की टापों से मेरे बाबा के लाशों को पामाल कर दिया गया नाना। लो अज़ादारों, लुटा हुआ काफिला जब मदीने आया तो किस अंदाज में सैयद सज्जाद ने अपने बाबा की गुर्बत को बयान किया। रिवायत बताती है कि एक मरतबा मदीने की गलियों में मुसाफिर था, उसका सामान लूट लिया गया था। वो मदीने की गलियों में यह कहता हुआ फिर रहा था, अनल गरीब फरहमूनी, अनल
औलाद उसके पास आए, मैं तेरी मदद करूंगा, लेकिन मेरे एक सवाल का जवाब दे दे, अगर इस आलम गुर्बत में तुझे मौत आ जाए और तुझे कोई मुसलमान दफनाए ना, तो तुझे कैसा लगेगा? एक मर्तबा उसके चेहरे पे गैस आ गया, एक आदमी कैसी बात करता है, मुसलमानों का शहर है, मैं परदेसी हूँ तो क्या हुआ, मैं भी तो मुसलमान हूँ। मुसलमानों की गैरत ये गवारा नहीं करेगी कि एक मुसलमान का जनाजा बेगौरों कफन पड़ा रहे। अज़ादार उसके दहन से जुमला निकलने था कि सैयद सज्जाद ने करबला का रुख किया। ए बाबा, ये फकीर कहता है कि मुसलमानों की गैरत का गवारा नहीं कि एक मुसलमान का जनाजा बेगौरों कफन पड़ा रहे। ए बाबा, करबला के मैदान में आपका जनाजा 3 दिन तक बेगौरों कफन पड़ा रहा और बेटा इतना मजबूर था कि आपको न हुस्न दे पाया न कफन दे पाया। ए बाबा, मुझे माफ कर देना। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्युमन्क़लबि यन्क़लिबून। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आप हज़रात से गुजारिश है कि और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर सकबर अली मरहूम इब्न किफ़ायतुल्लाह मरहूम के पीछे साथ